السلام علیکم ناظرین۔ فرعون مصر کا بادشاہ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک منکر اور سرکش انسان تھا۔ اس کا اصل نام ولید تھا۔ اس کا نام تاریخ کے ان ملعونوں اور بدبخت لوگوں میں سرفہرست ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اپنی اطاعت سے انکار کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے، ان کا قتل عام کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کو دعوت دیتے ہوئے رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان لانے کا واقعہ کیسے پیش آیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اپنے ایمان لانے سے پہلے بھی ایک نیک اور خدا ترس انسان تھیں اور ایک سچے عقیدے اور حق کی روشنی کی تلاش میں تھیں۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ وقت کے جابر اور سرکش حاکم کی اہلیہ تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کفر اور نافرمانیوں کا راستہ ترک کر کے ایک اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے معاملے کی خبر ہوئی تو اس نے لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا اور اپنے چند ماہر اور تجربہ کار ترین جادوگروں کو میدان میں اتارا تاکہ وہ اس کی طاقت کے کچھ ایسے مظاہر لوگوں کو دکھا سکیں کہ جن کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بے بس ہو جائیں اور لوگ ان کی تعلیمات کا اثر قبول نہ کریں اور انہیں نعوذ باللہ جھوٹا اور جنونی تصور کریں۔ جادوگروں نے کچھ رسیاں زمین پر پھینکی جو جادو کے زور سے سانپ بن گئی، جو زمین پر پھنڈ پھیلا کر چلنے لگی اور لوگوں میں خوف و دہشت پھیلانے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنا معجزاتی عصا زمین پر مارا، جس کے زمین پر پڑتے ہی زمین سے ایک اژدہا نکل آیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ان سب سانپوں کو نکل گیا۔ جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ توبہ طائب ہو کر ایمان لانے کے بجائے مزید سرکشی اور غیظ و غضب میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے راستے پر چلنے والوں پر زمین مزید تنگ کرنے لگا۔ ادھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو جب اس ایمان فروز واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی حقانیت کو پا لیا اور فوری طور پر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ لیکن انہیں معلوم تھا کہ حق اور ایمان کے راستے پر چلنا اس ملک کے کسی بھی کونے میں آسان نہیں تھا، اور پھر وہ تو خود فرعون کے گھر میں مقیم تھی، اس لیے انہوں نے اپنے خاوند سے اپنے ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا۔ ایک روز یوں ہوا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ یکا یک کنگھی اس کے ہاتھ سے زمین پر گری اور اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے خادمہ سے پوچھا، کیا میرا باپ فرعون خدا نہیں ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، نہیں، تیرا باپ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو میرا، تیرا، تیرے باپ کا اور سب کا خدا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے پھر جب پوچھا کہ کیا یہ بات میں اپنے باپ کو بتاؤں تو خادمہ نے جواب دیا، ہاں بتا دے۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے خادمہ کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ عورت بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو بادشاہ فرعون نے پوچھا، بتا کیا میں خدا نہیں ہوں؟ اس پر خادمہ نے جواب دیا کہ نہیں، خدا تو نہیں بلکہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے بار بار یہ سوال دہرایا مگر خادمہ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ فرعون ایک بار پھر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک تانبے کا بڑا برتن لے کر آؤ اور اس میں تیل ڈال کر اسے خوب گرم کرو حتیٰ کہ وہ تیل کھولنا شروع ہو جائے، اور اس عورت کے بیٹوں کو اس کے سامنے ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دو تاکہ وہ جل کر بھسم ہو جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی، جلد ہی بڑے برتن میں ڈالا گیا تیل آگ کی تپش کے باعث کھول رہا تھا۔
खादमा के बेटों को एक एक करके खोलते हुए तेल में डाला जाने लगा। इसके बेटे इस खोलते हुए तेल में गिरते ही जलकर राख हो जाते थे। फिरौन के खादमों ने इस औरत के सब बेटों को अपनी माँ की आंखों के सामने जला डाला। एक माँ जो अपने बच्चों को मामूली सी तकलीफ पहुंचना भी बर्दाश्त नहीं करती, अपनी आंखों के सामने उन्हें जलकर राख होता देखना उसके लिए कितना तकलीफ दे हुआ होगा। अब खादमों ने उस औरत से वो आखिरी बच्चा छीनने की कोशिश की जो शेर खार था और उसकी गोद में था। इस पर उसकी ममता तड़प उठी और वो चीखते चिल्लाते हुए फरियाद करने लगी कि तुमने मेरे सब बेटों को मार डाला, इस मासूम शेर खार बच्चे को तो इतना बेदर्दी से मत मारो। करीब था कि वह मजलूम खादमा अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपने कीदे से पसपाई इख्तियार कर लेती, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से उस शेर खार बच्चे की जुबान अता हुई और उसने ये रूह परवर अल्फाज कहे, है अम्मा गम न कर और इन्हें आग में डाल लेने दे, बेशक दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब से कहीं ज्यादा है। और यूं अल्लाह पर ईमान लाने की सजा के तौर पर उस खादमा के सारे बेटों को फिरौन ने सफाकी से उसकी आंखों के सामने कत्ल करवा दिया। फिर फिरौन ने अपनी बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को इस वाक़े के बारे में बताया कि कैसे उसने किसी और खुदा का दावा करने वाली खादमा के बेटों को उसकी आंखों के सामने जिंदा जलाया। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम जो अब तक अपनी ईमान लाने की बात अपने खामद से छुपाए हुए थी, ये बात सुनकर कांप उठी और बुलंद आवाज में कहा, तुझे बर्बादी आ जाए वो कौन सी चीज है जिसने तुझे अल्लाह ताला के सामने सरकशी और गुमराही के लिए उकसा रखा है। ये अल्फाज सुनकर फिरौन हैरान रह गया और उसने पूछा कि क्या तुझे भी इस आदमी की बातें सुनने के बाद किसी जुनून ने आन घिरा है। इस पर हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये जुनून नहीं, वो आदमी अल्लाह का नबी है और उस आदमी की बातें बरहक हैं। इस सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है। अपनी बीवी के ईमान लाने का इंकशाफ होने के बाद फिरौन पहले तो उन्हें लफ्ज़ी हमलों और तानो तशनी की अजियत देता रहा और अपने कीदे से बाज आ जाने के लिए दबाव डालता रहा, और फिर उसने हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की वालदा से कहा कि वो अपनी बेटी को मना करें। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की वालदा ने भी अलहदगी में अपनी बेटी से बात की और उन्हें फिरौन की बात मान लेने को कहा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने हक का रास्ता छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। कुछ ही अरसे के बाद फिरौन ने अपनी बीवी यानी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम से कहा कि तेरी बेटी को भी तेरी तरह मेरे अलावा किसी और खुदा का जुनून सवार हो चुका है, बेहतर है तो बाज आ जाओ वरना मुझे कुछ और तदबीर करना होगी। लेकिन अल्लाह की ये नेकबंदी अपने फैसले में अटल रही और अपने अकीदे पर सख्ती से कारबंद रही। फिरौन ने हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को समझाने में नाकामी पर उन्हें जिस्मानी अजियत देना शुरू कर दी, यहाँ तक कि एक मर्तबा हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के हाथों में कील गाड़ कर उन्हें खुले आसमान के नीचे इस तरह लिटा दिया कि तपते हुए सूरज की शुआएं बराह रास्त उनके चेहरे पर पड़ती थी, लेकिन उनका अकीदा ईमान गैर मुतज़ल्ज़ल रहा। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे फिरौन के जुल्म से निजात दिला और मुझे अपने करीब कोई घर अता कर और मुझे बख्श दे। अपने हर हरबे में नाकामी देखने के बाद फिरौन ने अपने पैरोकारों को हुक्म दिया कि वो एक बड़ी चट्टान का बंदोबस्त करे और आसिया से आखिरी बार पूछे कि क्या वो अपना अकीदा छोड़ने को तैयार है। अगर वो हाँ कह दे तो वो उसे इज्जत के साथ वापस घर छोड़ दें कि वो मेरी बीवी है, अगर नहीं तो उस चट्टान के नीचे उसे कुचल डालें। ऐसा ही किया गया। हजरत आसिया को एक बड़ी चट्टान के करीब लाकर उनके खुदा के बारे में पूछा गया। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने निगाहें उठाकर आसमान की जानब देखा। उन्हें दूर आसमान पर एक मोती जगमगाता हुआ दिखाई दिया और उन्हें इत्मीनान मिल गया। उन्होंने एक मरतबा फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किबरियाई बयान की और अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी रूह कब्ज़ कर लेगी और खादमों ने एक बेजान जिस्म पर ही एक भारी भरकम चट्टान गिरा दी। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।